पंजाबी नैशनल टीवी ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। उत्तर प्रदेश ਅਤੇ उत्तराखंड विधान सभा चोणां बहुजन समाज पार्टी बिना किसी गठजोड़ के अपने दम ते लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती का दावा। चोणां तो पहला केंद्र नूं जम्मू कश्मीर राज दा खोया दर्जा बहाल करना पवेगा। कश्मीरी सियासतदान फारूक अब्दुल्ला ने दिता बयान। कोरोना नियमां नूं तोड़न दी सूरत विच इंग्लैंड के सेहत मंत्री नूं देना पिया अस्तीफा। ते हुण खबरां दा विस्तार। किसान संघर्ष के दिल्ली दीआं बरूहां ते 7 महीने पूरे होण ते किसान आगू राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार दे कन्नां दे विचों कढ दिता है कि किसान सरकार दे अगे झुकण वाले नहीं हन। वो अगे आखदे ने कि मोदी सरकार नूं लीह ते लिआउण लई अंदोलन 43 महीने तक लंबा चल सकदा है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि इस तो पहला भी राकेश टिकैत समेत कई किसान आगू आख चुके हैं कि यूपी विधान सभा चोणां दौरान केंद्र सरकार दा यूपी च भोग पाउण दीआं तैयारियां विढ़ दित्तियां गईआं ने। दस दईए कि 26 जून नूं खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मौके दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर ते वड्डी गिनती विच किसान अपने ट्रैक्टरां दे नाल पहुंचे सन। उधर अंदोलन दे 8वें महीने विच पैर रखण ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानां नूं अपना अंदोलन खत्म करन दी अपील करदियां आख्या कि सरकार मुड़ गलबात करन नूं तैयार है। मंत्री ने ट्विटर ते पाए संदेश विच आख्या कि वो मीडिया राहीं कहना चाहुंदे ने कि किसानां नूं अपना अंदोलन खत्म कर देना चाहिए। उन्हां अगे आख्या कि देश भर च कई लोग इन्हां कानूनां दे हक विच ने, फिर भी कुछ किसानां नूं कानूनां दीआं धरावां ते कुछ इतराज़ है तां भारत सरकार उन्हां नूं सुणन अते उन्हां नाल चर्चा करन लई तैयार बैठी है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। दूजे पासे संयुक्त किसान मोर्चे ने तोमर दे इस बयान नूं अजीब अते परस्पर विरोधी दसदिआं आख्या कि किसान आगू केंद्र दे खेती कानूनां 'च अर्थहीन सोधां दी मंग नहीं कर रहे। संयुक्त किसान मोर्चे ने लोकां नूं भाजपा नूं सज़ा देण दी अपील भी कीती है। 26 जून ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। पुलिस का आखना है कि लखा सिधाणा ते किसान नेतावां ने उन्हां किसान धड़ियां की अगवाई की है जो पुलिस वालों लगाए बैरीकेडां नूं तोड़ के चंडीगढ़ च दाखल होए। इन्हां उपर भीड़ नूं भड़काउण अते पुलिस के काम च रुकावट पैदा करन दे दोष ने। दसना बनदा है कि अजे एक दिन पहलां ही दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला हिंसा मामले विच दर्ज एक केस विच लखा सिधाणा की गिरफ्तारी ते रोक लगाई सी। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मौके किसानां वल्लों पूरे मुल्क दे राजपाला राहीं राष्ट्रपति नूं रोस पत्र दिते गए। इस रोस पत्र विच किसानां ने अपने मन की बात लिखी है। संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों जारी इस रोस पत्र विच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं संबोधन करते हुए लिखिया है कि असीं भारत दे किसान बहुत दुखी ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ। ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 78ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖੋਇਆ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PDP ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,040 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3,02,33,183 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1258 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,95,751 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 57,944 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 2,92,51,029 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5,86,403 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।